Good morning, students. Welcome to our social science class. So in the previous class, we started discussing about Vijayanagara Empire and also Bahmani kingdoms. In that, we started the establishment of Vijayanagara Empire and also we discussed about Bukkaraya and Harihara II. Today, we are going to discuss about Devaraya II and another name is Prauda Devaraya. See, Praudadevaraya is the most important king among the Vijayanagara Empire or Sangama dynasty, isn't it? So, Devaraya II or Praudadevaraya is the most important king in Sangama dynasty. See, he had the title that is Elephant Hunter. So, you will go to Birudittu enu andre Elephant Hunter because he defeated the king of Orissa, that is Gajapati, and he seized the Kondaveedu. He got the title that is Elephant Hunter because he defeated the king of Orissa, that is Gajapati, and he seized the Kondaveedu. That's why he got the title Elephant Hunter. And also he started the suppressing of the leaders who are having the control over the borders. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕನ್ಕರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಕೇರಳ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಏನು ಕೇರಳದ ದೊರೆಯನ್ನು ಇವನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪಥದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. When he defeated Kerala and when he started collecting of tax from Kerala king and also Sri Lanka at the place of Sri Lanka, that's why he got the title that is Dakshina Pathada Chakravarti. You have to remember who is having the title of Dakshina Pathada Chakravarti means Devaraya II or Prauda Devaraya. You may call as the Prauda Devaraya also. He is having the title of Dakshina Pathada Chakravarti. So, and though these countries, the Vijayanagara Empire extended from Sri Lanka to Gulbarga and Telangana to Malabar. You have to understand, most of the South India. So, ಏನು ನಾವು ಈಗ South Indiaವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. See, from Sri Lanka to Gulbarga, because Gulbarga and Bidar is the top of the Karnataka. Karnataka ನಾವು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯ the Vijayanagara Empire extend to Sri Lanka to Gulbarga and Telangana to Malabar. Even from east to west and south to north. North ಅಂದರೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪಾರ್ಟಿನ ನಾರ್ತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. You have to remember, Praudadevaraya extended his kingdom from Sri Lanka to Gulbarga and also Telangana to Malabar. See, according to the Nunes andre is a traveler. So, according to Nunes, that Praudadevaraya he started collecting of tax from Ceylon, Pulicat, Burma, and also Tanzania. That means he defeated or he is having control over that places. According to the travel Nunes, he mentioned that he mentioned in his book that the Praudadevaraya is collecting tax from Ceylon, Pulicat, even the Burma, Peru, Pegu, each and every places. So neighboring ಏನು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನಿದ್ವು ಆ ದೇಶದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವರಾಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಸ್ಡ್ ದ ಬಹಮನಿ ಕಿಂಗ್. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೈವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೂ ಬಹುಮನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ rivals, that is Ahmad Shah of Bahmani kings, and he captured that Mudugal and Bankapura fort. So Praudadevaraya defeated the the sultans of Bahmani, especially Ahmad Shah, and he captured Mudugal and Bankapura fort. And his commander, especially the Lakkana Dandisha, he is having a strong naval force. So, ಏನು ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಕಮಾಂಡರ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ
ಓವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ವೋಯೇಜಸ್, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಪಡೆಯನ್ನು, ನೌಕಾಪಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಾರಿಯರ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಪ್ರೌಢದೇವರ ಬರೀ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ದ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹಂಟರ್ ಅಂತ ಬಿರುದು ತಗೊಂಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಪಥದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ, ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಮಲ್ಬಾರ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದ, ಬರೀ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಲ್ಲ. ಈವನ್ ದ ಪ್ರೌಢದೇವರ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ he constructed even mosques, ಬಸದೀಸ್, ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೈನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಸದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀರಶೈವ ಟೆಂಪಲ್ಸನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಂಡಿಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಕ್ಕಣ ದಂಡೀಶ. They are the very important scholars at the time of Devaraya. And during his period, Veerashaiva traditional and literature came into revival. So ಏನು ಅವನತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ವೀರಶೈವಿಸಮ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. And at the time of 1446, the Devaraya was died. After the death of Devaraya II, that is Prouda Devaraya, the next kings are very weak. ಏನು ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ 1446 ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ರಾಜರುಗಳು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂಗಮ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆತನಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So this is about Proudadevaraya. So Proudadevaraya is also one of the most important king in Vijayanagara, especially Sangama dynasty. You have to remember not only Krishna Devaraya, ಬರೀ ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ at that time we have to get some information about Proudadevaraya. So let's move about Krishna Devaraya, very important king in Vijayanagara Empire. So his period is 1509 to 1529. ಏನು 1509ರಿಂದ 1529ರವರೆಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬನೇ ಪಿನಾಕಲ್, ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ನರಸನಾಯಕ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ. ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ತುಳುವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ ತುಳುವ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಓಕೆ, so Krishnadevaraya's parents were Narasanayaka and Nagalambike, and they belongs to Tulwa dynasty. See, Krishnadevaraya is one of the most important king. He ruled over 20 years in South India. He is going to be compared. He is comparable to the world famous kings like Ashoka, Samudragupta, and even Harshavardhana, because Harshavardhana is also considered as a Uttarapateshwara. ಅಂಡ್ ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಶೋಕನನ್ನು. ಸೊ ಇವರ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ he is compared with the world famous kings like Ashoka, Harshavardhana and Samudragupta. See, and at the time of Krishnadevaraya, most of the South India is under the control of Vijayanagara. But when Krishnadevaraya is ready to take the power, at that time he is having so many problems in his kingdom, not only internal, even the external problems. ಸೊ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ತನ್ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ he faced at that time is, first one is, already the Europeans are entered to India. The arrivals of Europeans is already through the voyages they are entered to India. ಯಾಕಂದರೆ 1498 ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು 1509. ಸೊ at the time of Krishnadevaraya, see, already the Europeans are entered to India and they started to opening the trade centers. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ
ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು, ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಘಲ್ಸ್. The Mughal kings, the Mughal sultans, they are trying to expand their kingdom in South India because at the time of Kauravadevara already South India is under the control of Vijayanagara. So once again the Mughals, they are trying to take control. They have to expand their kingdom towards south. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಘಲರ ದಾಳಿಗಳು ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. And one more problem, the 5 Shahi kingdoms, ಬಿಜಾಪುರ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬಹುಮನಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮನೆತನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಆ 5 ಮನೆತನದ ಸುಲ್ತಾನ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿಜಯನಗರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನ ದೊರೆಗಳು ಸಹ ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಅವರು ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಶಾಹಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್, ಬಹುಮನಿಯ 5 ಮನೆತನಗಳು ವಿಜಯನಗರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಒರಿಸ್ಸಾದ ದೊರೆಗಳು ಸಹ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದ್ರು? ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಬರ್ಟ್ ಸೀವೆಲ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್. According to Robert Sewell, the Krishnadevaraya is an unparalleled warrior. ಯಾರೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್, ದ ರಾಬರ್ಟ್ ಸೆವೆಲ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ದ Krishnadevaraya is an unparalleled warrior and a very good commander and also a political expert. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ he won all the wars, especially at the time of his period. He waged almost 14 wars, ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಗಳು. ಅವು ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲ, 14 ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಜಯಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಸೆಂಡೆಡ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಫೇಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನೂ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the time between 10 to 1521 ಏನಿದೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಟೈಮನ್ನು ಬರೀ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ 1510 to 1521 ಏನಿದೆ, ಈ ಪಿರಿಯಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೇ ಅವನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ 5 ಮನೆತನಗಳೇನಿದ್ವಲ್ಲ, ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರ ದಾಳಿಗಳು ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರು ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿತ್ತು. he started the first war, that is in 1509, because he ascended the throne at 1509. At the same time he started war against Yusuf Adil Shahi. But ಇದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, he combined of his army, ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ರಾಜರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 1509ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರ್ತಾನೆ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ, ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1509. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡಿಫಿಟೆಡ್ Yusuf Adil Shahi and also he died in the war field.
At the time he captured Doab areas of Raichur because Doab areas are very fertile land. So when Yusuf Adil Shah died at the war field, Krishnadevara occupied the Doab areas of Raichur and he expanded his kingdom. And he liberated the Muhammad Shah and ascended the throne. ಸೊ ಏನು ವಿಜಯಪುರದ ಏನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಏನಿದ್ದ ಅವರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನನ್ನು ಅಂಡರ್ ದ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯನ್ನು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಯವನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ. ಲಿಸನ್, ಹಿ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಹಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಏನು ಬಹಮನಿ ದೊರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯವನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ವಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಬಹಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯುದ್ಧಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಪವರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ took war on ಗಂಗಾರಾಯ ದ ಚೀಫ್ಟನ್ ಆಫ್ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರನಿಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನ ಒಂದು ದೊರೆಯ ಕಾಟನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅವರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಂಗಾರಾಯ ದ ಚೀಫ್ಟನ್ಸ್ ಅವರ ಸಾಮಂತ ದೊರೆ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನ ಸಾಮಂತ ದೊರೆಯಾದಂಥ ಗಂಗಾರಾಯನ ಮೇಲೂ ಸಹ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸಹ ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯ. ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ and little bit information about Krishnadevaraya. We will discuss in the next class. Still more achievements are there. We will discuss in the next class. Take the points, make a note and read.